તો રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આગામી 4 દિવસ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદની આગાહી છે। દાહોદ, વડોદરા, નવસારી, સુરત, છોટાઉદેપુરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, દ્વારકામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર થયું છે। આગામી 24 થી 27 જૂન ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। 24 જૂન સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। आज का जो पूर्वानुमान है, दोनों क्षेत्रों में ही आपका वाइड स्प्रेड बारिश रहेगा। हड़बड़ से मध्यम बारिश का संभावना है अगले 7 दिन ही दोनों क्षेत्रों में। आज जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग है दोनों क्षेत्रों में, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में। इसमें ऑरेंज वार्निंग के साथ दिया गया है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग, और येलो वार्निंग दिया गया है जहाँ हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। जहाँ ऑरेंज वार्निंग दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट है आपका दाहोद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन एंड दादरा नगर हवेली। और जो सौराष्ट्र कच्छ में जो ऑरेंज वार्निंग दिया गया है जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव के लिए। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग गुजरात रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स है बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, माहीसागर, डांग और तापी। और जो सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेनफॉल का येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। तो राज्य में वरसाद ने लईने हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। राज्य में 23 जून की आगाही के ज्यां भारे वरसाद रहेशे। आगामी 24 થી 27 जून वरसादनी आगाही करवामां आवी छे અને भारे वरसाद वच्चे माछीमारोने दरियो न खेडवा माटे पण हवामान विभाग द्वारा सूचना जे छे ते आपवामां आवी छे। तो आ तरफ सूरतना अडाजण विस्तारमां पाणी भराई गया छे। महत्वनुं छे के वरसादी पाणी भराई गया छे। सूरतना अडाजण विस्तारमां एकाएक वरसादी पाणी भराई गया छे। सूरतना अनेक विस्तारों के ज्यां मेघराजानी तोफानी इनिंग शरू थई अने वरसादी पाणी भराता लोकोने हालाकी थई छे। तो अडाजणमां ठेर ठेर पाणी भराई गया छे। रस्ताओमां जाणे नदी वहेती होय तेवा आ दृश्य सामे आव्या छे। गाड़ीओ संपूर्णपणे अर्धी डूबी गई छे। नीचाणवाळा तमामे तमाम विस्तारो पाणीमां गरकाव थई गया छे। पाणी भराता जनजीवन प्रभावित थई गयुं छे। जोई शकाय छे सूरतना आ विस्तारो के ज्यां रस्ताओमां नदी वहेती होय तेवा दृश्यो सामे आव्या छे अने ठेर ठेर रस्ताओ बंध थवाने कारणे ट्राफिक जाम पण थई गयो छे। अडाजण एलपी सबाणी पार्क के ज्यां विस्तार जे छे ते संपूर्णपणे पाणीमां गरकाव थई गयो छे अने पारावार मुश्केलीनो सामनो स्थानिक लोको अने त्यां अवरजवर करता लोको करी रह्या छे। वरसादने पगले मुख्य रस्ता पर ट्राफिक जामना दृश्यो सामे आव्या छे। अर्धे अर्धी गाड़ी जे छे ते पाणीमां गरकाव थई गई छे। सूरतना मेघराजानी तोफानी इनिंग शरू थई अने अनेक विस्तारोमां पाणी भराता लोकोने हालाकी थई रही छे। तमाम विस्तारोना रस्ताओ नदी बनी गया छे। हजी तो वरसादनी शुरुआत थई छे ने त्यां सूरत महानगरपालिका द्वारा करवामां आवेली प्री मोन्सूननी कामगीरीना दावा तद्दन पोकळ साबित थता नजरे पड़ी रह्या छे। कारण के आज रोज सूरत शहर में वहेली सवारथी मेघराजानी धुआधार इनिंग छे ते जोवा मळी रही छे अने तेना कारणे शहरना अनेक विस्तारोनी अंदर आ प्रमाणे वरसादी पाणी छे ते फरी वळ्या छे अने लोकोने पारावार मुश्केलीनो सामनो पण करवो पड़ी रह्यो छे। हाल सूरतना जे अडाजण विस्तार में आ प्रमाणे जे सोसायटीओ सुधी ज्यारे वरसादी पाणी फरी वळ्या छे त्यारे स्वाभाविक छे के लोकोनी जे हालाकी छे ते अहीं वधी छे। सूरत महानगरपालिका द्वारा दर वर्षे प्री मोन्सूननी कामगीरीना मोटा दावा करवामां आवता होय छे, परंतु जोई शकाय छे के लोको हवे चिंतित बन्या छे। कारण के सोसायटी सुधी ज्यारे वरसादी पाणी भराया छे त्यारे जे घरो अने जे ऑफिसोनी अंदर पण पाणी भरावानी चिंता छे ते लोकोने सतावी रही छे अने तेना कारणे जे माल सामान छे ते अन्य ऑफिसमांथी अन्य स्थळे खसेडवा माटेनी जे कामगीरी पण छे ते लोको द्वारा करवामां आवी रही छे। बीजी तरफ अडाजण विस्तारना ए सर्विस रस्ताओ बतावવાનો प्रयत्न करीशुं के ज्यां
સર્વિસ રસ્તાઓ પણ વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થયા છે અને આ પ્રમાણે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પણ છે તે અહીં સર્જાઈ રહી છે. એટલે ટ્રાફિકની સમસ્યાનો પણ લોકોએ અહીં સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વરસાદી પાણી ભરાયા છે ઠેર ઠેર. આ એકમાત્ર વિસ્તાર નથી, પરંતુ સુરત શહેરના અનેક વિસ્તારો છે કે જ્યાં મેઘરાજાની ઝપેટમાં આવ્યા છે અને તમામ વિસ્તારોની અંદર જ્યારે વરસાદી પાણી આ પ્રમાણે ફરી વળ્યા છે ત્યારે લોકોની હાલાકી છે તે ક્યાંક વધી છે. જોઈ શકાય છે કે વાહનો પણ બંધ પડી ગયા છે અને તેના કારણે લોકોએ ધક્કા મારી અને અહીંથી પસાર થવું હોય. કેટલી હાલાકી પડી રહી છે, કેટલી મુશ્કેલી? અરે ભાઈ બહુ તકલીફ છે. આ એસએમસીનું તમે કામ જુઓ, બસ બીજું કંઈ નહીં. બિલકુલ લોકોને પારાવાર મુશ્કેલી પડી રહી છે. એટલે લોકોનો રોષ ચોક્કસથી છે, પરંતુ જે રજૂઆત કરે તો ક્યાં કરે, કારણ કે આ પ્રમાણેની જ્યારે સ્થિતિનું નિર્માણ થાય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકોનો રોષ તંત્ર પ્રત્યેની કામગીરીને લઈ ચોક્કસથી જોવા મળે છે. ફોર વ્હીલ વાહનો પણ છે તે હાલ આખા ટાયર છે તે પાણીમાં ગરક જોવા મળી રહ્યા છે. લાંબી કતારો વાહનોની લાગી છે અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યાનો સામનો છે તે આ પ્રમાણે લોકો કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. સુરત શહેર સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી પાણી જ્યારે આ પ્રમાણે ભરાયા છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકોની હાલાકી કઈ રીતની છે તે અહીં સ્પષ્ટપણે નજરે પડી રહી છે. આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે શાળામાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે ત્યારે બાળકો પણ ઘરે જવા માટે નીકળી રહ્યા છે અને વાહનો જ્યારે બંધ પડ્યા છે ત્યારે લોકોએ પણ જે વાહનોને ધક્કા મારી અને પાણીમાંથી બહાર કાઢવાની જે ફરજ પડી રહી છે, કામ ધંધા ઉપર પણ માઠી અસર પહોંચી રહી છે. ત્યારે અહીં જોવાનું એ રહે છે ભાઈ કેટલી મુશ્કેલી પડી રહી છે. બહુ મુશ્કેલી છે. કમર સુધીના પાણી આવી રહ્યા છે અને પબ્લિકને જવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડે છે અને ઘણા આગળના બધા રસ્તા ચોકઅપ થઈ ગયા છે અને એના કારણે લોકોને અવર જવરમાં બહુ તકલીફ પડે છે. અને આજે અમારા ઓફિસનો ટાઈમ તો થઈ ગયો હતો, પણ એના કારણે અમે લેટ થઈ ગયા છે, કારણ કે કમર સુધીના પાણી છે તો આગળ જઈ શકતા નથી અમે લોકો. શું કહેશું, કોર્પોરેશન દર વખતે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી તો કરે છે? કામગીરી કરે છે, પણ આ જે નાળાને બધું જે ઉભડાઈ જાય છે તેનું ખાસ કરીને એનું જ કરો તમે કામ, કારણ કે એના કારણે લોકોને બહુ પ્રોબ્લેમ પડે છે. કામગીરીમાં ક્યાંક કચાશ છે એવું કહી શકાય? આમ તો થોડું કચાશ છે, કારણ કે આ નાળાઓ જે બધા ફૂલ થઈ જાય તે પાણીને ગટર બધું પાછું આવે છે તો એના કારણે પ્રોબ્લેમ પડે છે બધું. તો બિલકુલ કામ ધંધાએ જવા માટે નીકળેલા લોકોને પણ હાલાકી પડી છે. વધુ તસવીરો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જ્યાં લોકો વાહનોને ધક્કા મારી રહ્યા છે. ખૂબ જ મુશ્કેલી છે તે પડી રહી છે. રસ્તાઓ ચોકઅપ થઈ ગયા છે, દૂર સુધી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા છે તે ઉદ્ભવી રહી છે. લોકો શું કહી રહ્યા છે જાણવાનો પ્રયત્ન. કાકા કેટલી મુશ્કેલી પડી રહી છે? બહુ ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. કેટલા પાણી ભરાયા છે? બધે જ જ્યાંથી આવીએ ત્યાં પાણી જ છે. ક્યાં જવા નીકળ્યા? હું સાઈડ પર જતો હતો. શું કહેશો, પાણી ભરાવાની સ્થિતિ કોઈ યોગ્ય નિકાલ નહીં? હજુ કશે નીકળશે, હવે ટાઈમ થશે એટલે નીકળશે બી. બિલકુલ જોઈ શકાય છે કે આ પ્રમાણે તમામ લોકો છે તે વરસાદી પાણી ભરાવાની સ્થિતિનો જ્યારે સામનો કરી રહ્યા છે. લોકોની જે હાલાકી અહીં વધતી જોવા મળી રહી છે. દૂર સુધી કેળસમા પાણી છે તે હાલ ભરાઈ ચૂક્યા છે અને આ પાણી ભરાવાના કારણે લોકોની મુશ્કેલીમાં છે તે હાલ વધારો થયો છે. કેમેરામેન વિરલ વ્યાસ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત. સુરતમાં મેઘરાજાની તોફાનીના પગલે ઠેર પાણી ભરાયા છે ત્યારે લોકોની પારાવાર મુશ્કેલીમાં ખૂબ જ વધારો થયો છે. જણાવજો ક્યાં પાણી ભરાયા છે? જ્યાં ઘૂંટણની સમા પાણી ભરાઈ ગયેલા છે, અમુક જગ્યાએ કેડની સમા પાણી ભરાઈ ગયેલા છે. અત્યારે છોકરાઓને સ્કૂલમાં લઈ જવામાં બહુ તકલીફ પડી રહી છે. અત્યારે આ ગેસ સર્કલ ઊભા છીએ અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું પાણી ભરાયેલું છે. શું કહેશું કોર્પોરેશનની કામગીરી વિશે? કોર્પોરેશનની કામગીરી થોડીક ઝડપથી કરાવવી જોઈએ. અત્યારે છોકરાઓ સ્કૂલ છૂટી ગઈ છે, અત્યારે બધાને લેવા બોલાયેલા છે, હેરાન થઈ રહી છે પબ્લિક. તો જલ્દી જોઈ શકાય છે કે જે એક વ્યક્તિ છે તે પોતાના બાળકને શાળાએથી છે તે પરત ઘરે લઈ જઈ રહ્યા છે, કારણ કે શાળામાં પણ રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. જે પ્રમાણે પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે તે તસવીરો આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે અહીં મૈત્રી કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટી પણ છે અને સોસાયટીમાં પણ છે તે જ્યારે વરસાદી પાણી છે તે ફરી વળ્યા છે અને તેના કારણે ટ્રાફિક
ની ઉપર તો માઠી અસર પહોંચી જ છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે સોસાયટીઓમાંથી પણ જે અવર જવર કરતા લોકોને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી રહી છે. દર વર્ષે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના જ્યારે દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ દાવા કેટલા સાચા અર્થમાં સાર્થક છે તે અહીં અસ્પષ્ટ નજરે પડી રહ્યું છે. લોકો ઓફિસ ધંધાએ જવા માટે નીકળ્યા છે, કોઈ કામ ધંધાએ જવા માટે નીકળ્યા છે. તમામ લોકો છે તે હાલ અહીં વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે અટવાઈ પડ્યા છે, કારણ કે રસ્તાઓ છે તે ચોકઅપ થયા છે અને તેના કારણે સૌ કોઈ લોકો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ભાઈ, આપનું નામ જણાવો. ભીખા સમેસા. શું કહીશો, ક્યાં ક્યાં પાણી ભરાયા છે, કેવી સ્થિતિ ને લોકોને કેવી મુશ્કેલી? અમે છેક અમરોલીથી આવ્યા છીએ. અમરોલી કાંસાનગર પાસે કમર સુધીના પાણી હતા. અમે માન બાઇકને કિરણ હોસ્પિટલ થઈને વાયા લઈને સાયલેન્સરમાં કોથળી ભરાવીને ગાડીને ઉચકીને લઈને અહીંયા ઓફિસ સુધી પહોંચ્યા છીએ. શું કહેશો, પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાય છે, પરંતુ વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ નથી થતો? અરે ઘણી જગ્યાએ સર જે એસએમસી દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે સ્ટ્રોમ લાઈન લગાવી છે અને ગટર લાઈન બહુ સરસ છે, પણ અમને કોઈ જગ્યાએ દેખાઈ નથી. ઘણી જગ્યાએ જે પણ સર્કલ છે ત્યાં ગાડી પાણી ખૂબ જ ભરાયા છે અને અમે જ નહીં, આખા ઘણા સુરતના ઘણા લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ઘણાને બેંકમાં જવું છે, ઘણાને ઓફિસે જવું છે, ઘણા સ્કૂલવાળા બાળકો પણ અટવાયા છે. આખી ઇકો વાન અટવાયેલી હતી. આટલા કમર સુધીના પાણીમાં અમે એને ધક્કો મારીને સાઈડમાં મૂકી છે. પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી માત્ર કાગળ સીમિત જોવા મળી છે, સાચી વાત છે? સાચી વાત. પ્રી મોન્સૂનમાં ઘણીવાર અમે જોયું છે કે ભાઈ લાઇટ કાપી અને પ્રી મોન્સૂનમાં ઘણી જગ્યાએ ખાડા ખોદવામાં આવ્યા, પરંતુ જે એકચ્યુઅલમાં તૈયારી થવી જોઈએ કે ભાઈ જે સ્ટ્રોમ લાઈનને ક્લીન થવી જોઈએ અને ગટર લાઈન વ્યવસ્થિત થવી જોઈએ, અમને ક્યાંય જોવા નથી મળી. દરેક જગ્યાએ અમરોલીથી લઈને અડાજણ સુધી અમે આવ્યા છીએ. દરેક જગ્યાએ પાણી સર્કલ ઉપર ખાસ ભરાયેલા છે. સોસાયટીઓમાં પણ ઘણી જગ્યાએ અંદર પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. લોકો પાસેથી કરોડોનો ટેક્સ તો વસૂલવામાં આવે છે, પરંતુ લોકોને પડતી હાલાકીમાંથી જે છે તે કોર્પોરેશન બહાર લાવવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરતી નથી. તે આ તસવીરો પરથી કહી શકાય? ના, અત્યારે તો એવું કંઈ લાગતું નથી. જે અમે અત્યારે સિચ્યુએશન જોઈએ છે, લોકો હેરાન થાય છે, નાના બચ્ચાઓ છે, બધા ઓફિસનો ટાઈમ બગડતો હોય છે, એના પરથી લાગતું નથી એવું કંઈ. તો બિલકુલ ઓફિસના પણ એ દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે અહીં ઓફિસો પણ આવેલી છે, એટલે સીધી લોકોના જે ધંધા વેપાર ઉપર પણ અહીં અસર પહોંચી રહી છે, કારણ કે જ્યારે દુકાન સુધી જ્યારે વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકોના ધંધા વેપાર ઉપર તેની અસર છે તે ચોક્કસથી જોવા મળે. અડાજણ વિસ્તાર આ ગુજરાત ગેસ સર્કલ વિસ્તાર છે અને અહીં જે વરસાદી પાણી જ્યારે રસ્તા ઉપર પણ ફરી વળ્યા છે ત્યારે લોકોનું શું કહેવું છે આપણે એ પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. શું નામ આપનું? ધંધામાં હમણાં લોસ, કારણ કે પાણી જ ભરાઈ ગયું છે, પાણી જતું નથી. આગળથી જે તાપી નદીના પાઇપ નાખેલા છે તે પાણી બહાર આવે છે તાપીનું, અહીંયાથી જે જવું જોઈએ તે જતું જ નથી. હવે એમાં સરકારને એસએમસીમાં બી ફોન કર્યો, પણ હવે માણસ હજુ આવ્યા નથી. દર વર્ષે વરસાદ આવે છે ત્યારે આ પ્રકારની સ્થિતિ થાય છે? હા, વધારે વરસાદ હોય ત્યારે અહીંયા જલ્દી પાણી ભરાઈ જાય છે. શા માટે કંઈ કારણ? અહીંયા નીચો વિસ્તાર છે એનો, એટલે જલ્દી આવી જાય છે અહીંયા પાણી. પરંતુ પાણીનો નિકાલની વ્યવસ્થા પણ તંત્રની જવાબદારી? હા, જવાબદારી તંત્રની છે. નિકાલ માટે પાઇપ બી નાખ્યા છે, પણ એ દર વર્ષે સમસ્યા તો રહે જ છે ટોપમાં. તો જે પ્રમાણે આપણે સાંભળ્યું હશે કે દર વર્ષે આ સમસ્યા રહે છે અને લોકોને ફરી એક વખત છે તે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. અડાજણ વિસ્તારમાં ગુજરાત ગેસ સર્કલ નજીકના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં રસ્તાઓ પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરકાવ થયા છે. દૂર દૂર સુધી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાય છે અને અહીં તમામ જે લોકો છે તે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. શાળાઓમાં જ્યારે રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે ત્યારે વાલીઓ જાતે પોતાના બાળકોને જે લેવા માટે શાળાએ પહોંચ્યા હતા, કારણ કે એકાએક વરસાદ છે તે વહેલી સવારથી તૂટી પડ્યો હતો અને તેના કારણે જે વાલીઓ ચિંતિત બન્યા હતા અને તાત્કાલિક ધોરણે તેઓ શાળાએ પહોંચી ગયા હતા. હાલ જે વરસાદી પાણીનો યોગ્ય રીતે નિકાલ થવો જોઈએ તે હજી થયો નથી. વરસાદ હાલ થોડો મંદ પડી ગયો છે, પરંતુ વરસાદી પાણીનો જે ઝડપીપણે નિકાલ થવો જોઈએ તે થયો નથી. કોર્પોરેશનની ટીમ આવી પહોંચી છે પાણીના નિકાલ માટે. એ તસવીરો પણ આપણે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ઘોડા ભાગી ગયા પછી તબેલાને તાળા મારવાનું જો કામ કરતી હોય તે સુરત મહાનગરપાલિકા છે. જો યોગ્ય રીતે કામગીરી કરવામાં આવી હોય, પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી એ સુવ્યવસ્થિત રીતે પાર પાડવામાં આવી હોય તો લોકોને પડતી
આ હાલાકી ન પડી હોત, પરંતુ કોર્પોરેશન તરફથી લોકોના ભલે કરોડો રૂપિયા ટેક્સ ઉઘરાવવામાં આવે, પરંતુ અમે તો નહીં સુધરશું તે વાત અહીં પ્રતીતિ થઈ રહી છે. અને તે જ કારણ છે કે જ્યારે આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે કે સોસાયટીઓ સીધી વરસાદી પાણી જ્યારે ફરી વળ્યા છે, ત્યારે લોકોને કઈ રીતે હાલાકીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે તેની આ જીવતી જાગતી તસવીર છે. કોર્પોરેશનની ટીમ તરફથી જે પાણીના નિકાલ ડ્રેનેજના ઢાંકણા ખોલવામાં આવી રહ્યા છે વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવા માટે, આ પ્રમાણે કોર્પોરેશનની ટીમ પણ હાલ આવી પહોંચી છે. એ તસવીરો આપ જાતે જોઈ શકો છો કે કોર્પોરેશન તરફથી જે વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવા માટેની કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી છે. કેટલા સમયમાં પાણીનો નિકાલ થાય તે કહેવું હાલ મુશ્કેલ છે, પરંતુ અહીં કોર્પોરેશનની ટીમ જ્યારે પહોંચી છે ત્યારે હાલ જે ડ્રેનેજના જે ઢાંકણ છે તે ખોલવામાં આવી રહ્યા છે. કઈ રીતે કાઢી? આમાં કચરાનું પ્રમાણ વધી જાય ને પાણી પણ એટલું સ્પીડમાં આવી ગયું છે, એના હિસાબે પાણી ભરાય થોડું. ઢાંકણા હા, હવે સાફ સફાઈ થઈ, હવે ઉતરી જશે પાણી. પહેલાંથી આ ડ્રેનેજની સાફ સફાઈ નહોતી થઈ? શું કહો? પહેલાં સાફ સફાઈ નહોતી? સાફ સફાઈ તો કરવામાં આવે જ છે એની, પણ પાણીનું પ્રમાણ વધી જાય અને એની સાથે કચરો આવે છે, એટલે કચરો આવવાથી અમુક જાડિયા છે ને બંધ થઈ જાય છે. બિલકુલ, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અહીં મોજૂદ છે અને જોઈ શકાય છે કે વરસાદી પાણીનો હવે ઝડપી નિકાલ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે ભારે વરસાદ પડવાના કારણે જે પાણીની જે સ્પીડ હતી એ સ્પીડના કારણે એની જોડે કચરો પણ તણાઈ આવી રહ્યો હતો અને તેના કારણે જે ડ્રેનેજના ઢાંકણો છે તે ઢકાઈ જતા હતા અને તેના કારણે વરસાદી પાણીનો યોગ્ય રીતે નિકાલ ન થતો હતો તેવું કોર્પોરેશનના અધિકારીઓનું કહેવું છે. પરંતુ હાલ જે પ્રમાણે હવે જે પાણી ભરાય છે તે પાણી ઓસરવા માટેના જે પ્રયત્ન છે તે હાલ હાથ ધરી દેવામાં આવ્યા છે. કેમેરામેન વિરલ વ્યાસ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત. સુરતમાં મેઘરાજાની ધુઆધાર ઇનિંગ શરૂ થઈ હતી. વહેલી સવારથી જ સુરતમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો. વરસાદને પગલે પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કતારગામ, ધનમોરા 4 રસ્તા પાસે પણ વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પાલિકાની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી પણ નિષ્ફળ ગઈ છે. નીચાણવાળા તમામ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. કતારગામ, ધનમોરા 4 રસ્તા પાસે પાણી ભરાતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. સુરતમાં વહેલી સવારથી જ ધુઆધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી છે એ પોકળ સાબિત થઈ રહી છે. સુરતના અનેક વિસ્તારો અત્યારે જળમગ્ન થયા છે. ભારે વરસાદની વચ્ચે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સુરતમાં વહેલી સવારથી જ ધમાકેદાર વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. ભારે વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. જો કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ ઊભી થતાં લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કતારગામ, ધનમોરા 4 રસ્તા પાસે પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. ભારે વરસાદને કારણે લોકોને આ પાણીમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર બનવું પડ્યું છે. રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો પણ આ પાણી ભરાવાની સ્થિતિને કારણે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પણ નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે. વહેલી સવારથી જ સુરતમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજુ પણ આગામી સમયમાં વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત માટે પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કતારગામમાં પણ ભારે વરસાદ વરસતા અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વહેલી સવારથી સુરતમાં 7 ઇંચથી વધારે વરસાદ અત્યાર સુધી નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના દાવા પણ પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. વહેલી સવારથી જ સુરતમાં સતત વરસાદ વરસ્યો અને 7 ઇંચથી વધારે વરસાદ અત્યાર સુધી ખાબક્યો છે. વહેલી સવારથી જ શરૂ થયેલા વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં અત્યારે પાણી ભરાઈ ગયા છે. સુરતના અનેક વિસ્તારો અત્યારે જળમગ્ન બન્યા છે. ભારે વરસાદને કારણે લોકોને પણ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ તરફ સુરત શહેરમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ છે. શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા. વરસાદને કારણે પાણી ભરાતા જનજીવન પર તેની અસર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. પાર્ક કરેલા વાહનો પણ
ડૂબી જતા લોકો ચિંતામાં મુકાયા છે. વહેલી સવારે વરસેલા વરસાદને પગલે કલેક્ટરે સવારની પાળીના બાળકો ઝડપથી ઘરે પહોંચે અને બપોરની પાળીના બાળકોને રજા આપવા માટેનું સૂચન કર્યું. આમ સ્કૂલોમાં પણ રજા આપી દેવામાં આવી હતી. તમામ વિસ્તારોના રસ્તાઓ જાણે કે નદીઓ બની ગયા છે. ઠેર ઠેર રસ્તાઓ બંધ થવાને કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા છે. સુરતના વેડ રોડમાં ભીષણસમા પાણી ભરાયેલા દેખાઈ રહ્યા છે. તો ઉધના દરવાજા વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ ગયા છે. પર્વતગામ વિસ્તાર હોય કે પછી વરાછા રોડ, તમામ જગ્યાએ ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઋષભ 4 રસ્તા પાસે પણ પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી પડી. અડાજણ, કામરેજ, ઓલપાડમાં પણ પાણી ભરાવાને કારણે રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના દાવા પણ પોકળ સાબિત થયા છે. સુરતના તમામ મોટાભાગના જે વિસ્તારો છે અત્યારે જળમગ્ન થયા છે. ભારે વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રસ્તાઓ પણ અનેક બંધ કરવાની ફરજ પડી છે, જેના કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા. સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ જતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. અનેક જગ્યાએ પાણીની અંદર વાહનો બંધ થતાં પણ લોકો અટવાયા હતા. મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સુરતના ઋષભ 4 રસ્તા, અડાજણ, કામરેજ, ઓલપાડ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. કમર સુધીના પાણી ભરાતા લોકોને પારાવાર મુશ્કેલી પડી. સુરતમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણી ભરાઈ ગયા છે. વરસાદી પાણીના કારણે લોકોને હાલાકી પડી. પુણાગામ વિસ્તારમાં પણ ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા છે. લોકોના ધંધા વેપાર પર પણ માઠી અસર પહોંચી છે. સુરતના પુણાગામ વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદની વચ્ચે અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ ગયા છે અને એને જ કારણે જનજીવન અત્યારે પ્રભાવિત થયું છે. લોકોના ધંધા વેપાર પર પણ તેની અસર છે, માઠી અસર પહોંચી રહી છે. વરસાદી પાણીને કારણે લોકોને, વેપારીઓને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સુરતમાં વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે. ભારે વરસાદની વચ્ચે પુણાગામ વિસ્તારમાં સતત વરસાદી પાણી ભરાતા વેપારીઓને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ધંધા વેપાર પર પણ માઠી અસર પહોંચી છે. લોકોને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વિગતો સાથે સંવાદદાતા રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ જોડાઈ ગયા છે સુરતથી. સુરતમાં રાકેશ, પુણાગામ વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદની વચ્ચે પાણી ભરાતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. વેપારીઓને પણ માઠી અસર પહોંચી છે. હાલ શું પરિસ્થિતિ છે? જી બિલકુલ, સૌપ્રથમ એવી તસવીર બતાવીશ કે ભારે વરસાદના કારણે એક મહિલા જે પોતાના બાળકને શાળાએ લેવા માટે ગઈ હતી અને એ મહિલા પોતાના બાળકને આ જ પાણીમાંથી કઈ રીતે મુશ્કેલીમાંથી લઈ જઈ રહી છે તેની આ જે વાસ્તવિક તસવીર આપને બતાવી રહ્યા છે. સુરતના પુણાગામ વિસ્તારના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે લોકો કઈ હાલાકીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે તે સ્પષ્ટ નજરે પડી રહ્યું છે. સુરતનો પુણાગામ વિસ્તાર છે અને અહીં જે તળાવ ફળિયું આવેલ છે ત્યાંની આ તસવીરો છે અને લોકો ક્યારસમા પાણીમાંથી પસાર થઈ એક છેડેથી બીજે છેડે જઈ રહ્યા છે. ત્યારે અહીંના લોકોનું શું કહેવું છે તે પણ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે દર વર્ષે આ પ્રમાણેની સ્થિતિનું નિર્માણ અહીં થાય છે. જી, આપનું નામ? મારું નામ સુરેશભાઈ સુહાગિયા, પૂર્વ સભ્ય નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત. સુરેશભાઈ, શું કહેશો? આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ છે, વરસાદી પાણી ભરાય છે. આ વિસ્તારોમાં ક્યાં ક્યાં એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે? તે પુણાગામ વિસ્તારની અંદર દર વર્ષે આ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી રહી છે, કારણ કે અહીંનું સ્થાનિક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અને તંત્ર વચ્ચેનું સંકલન નથી. પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની જ્યારે પણ મિટિંગ બોલાવવામાં આવે કે કાંઈ પણ થાય તો તેની અંદર પણ અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટરોના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેતા નથી. એના કારણે તંત્ર અને સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓના સંકલન નહીં હોવાના કારણે આ પરિસ્થિતિ દર વખતે ઉદ્ભવે છે. પુણાગામ વિસ્તારની અંદર જોઈએ તો પુણાગામ શિવશક્તિ મંદિર, પુણાગામ તળાવ, માનસરોવર સ્કૂલ, કાળા પુલ, ત્યારબાદ પુણાગામ શિવમ કોમ્પ્લેક્સ અને આશીર્વાદ સોસાયટી, આ જે સ્પોટ છે એ સ્પોટની અંદર દર વર્ષે થોડો એવો પણ વરસાદ પડે, અડધો ઇંચ વરસાદ પડે તો પણ આ જગ્યા ઉપર પાણી ભરાઈ જાય છે, કારણ કે આ પાણીના નિકાલ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવતી. અને આ એ વિસ્તારો છે જે વિસ્તારોની અંદરથી પુણાગામની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ. એટલે પુણાગામની અંદર જે પ્રવેશ કરવાના જે સ્થાનો છે ત્યાં જ પાણી ભરાતું. એટલે પુણાગામની જનતા જ્યારે પણ થોડો ઘણો વરસાદ આવે એટલે પુણાગામની જનતા
ગામની અંદર કેદ થઈ જતી હોય છે, કારણ કે બહાર નીકળવાના અંદર આવવાના રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ જાય છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે આવું પણ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે છે ત્યારે ખાસ કરીને બાળકો અને મહિલાઓને ખૂબ મોટી વિકટ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે, કારણ કે બાળકોને સ્કૂલેથી લેવા અને મૂકવા માટે મહિલાઓ જતી હોય છે. એટલે પોતાના વાલસોયાની ઉપર જ્યારે આવી કોઈ પણ મુશ્કેલી આવે એ મુશ્કેલીનો સામનો ખાસ કરીને મહિલાઓને કરવો પડી રહ્યો છે આ વિસ્તારની અંદર. ને આજે જે સવારથી આ રીતનો જે અનરાધાર વરસાદ આવી રહ્યો છે, ઠેર ઠેર પાણી ભરાણા છે, પણ સવારથી બપોર સુધી અત્યાર સુધી અમે રાઉન્ડમાં હતા, હજી એક પણ અધિકારી પદાધિકારી કે એક પણ કોર્પોરેટર આ વિસ્તારની અંદર ફરક્યા નથી. આ વિસ્તારના જે કોર્પોરેટરો છે, સુરત મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષના નેતા છે, એ પોતાની જે ચૂંટણીની જીત થઈ છે એને ઉજવવામાં મસ્ત છે, રોડ ઉપર રાસ ગરબા લઈ રહ્યા છે, પરંતુ આજે વિસ્તારના લોકોની શું હાલત છે, આજે આ વિસ્તારની અંદર પાણી ઠેર ઠેર ભરાણા છે, તો તંત્ર સાથે સંકલન કરીને પાણીમાંથી કઈ રીતે પૂર્ણગામને ઉકાળી શકાય એ વિચાર કરવાના બદલે પોતાની ઉજવણીમાં એ મસ્ત છે. તો બિલકુલ જે પ્રમાણે આપણે સાંભળ્યું હશે કે અહીં દર વર્ષે આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે અને લોકોને હાલાકીમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. સુરતના પૂર્ણા ગામ વિસ્તારમાં એકમાત્ર વિસ્તાર નથી, પરંતુ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કે જ્યાં પૂર્ણા ગામની અંદર પ્રવેશ કરવું હોય તો વરસાદી સિઝન દરમિયાન પ્રવેશ કરવું પણ ઘણું મુશ્કેલ બનતું હોય છે. ત્યારે તંત્રની કામગીરી સામે તો લોકો સવાલ ઊભા કરી રહ્યા છે, પરંતુ અહીંના પદાધિકારી અને સ્થાનિક કોર્પોરેટર પણ જે છે તે હાલ આ પરિસ્થિતિમાંથી લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે ગેરહાજર મળી આવ્યા છે. તે લોકોને પડતી હાલાકીની સમસ્યાનો દૂર કરવાના બદલે અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટર ચૂંટણીમાં વ્યસ્ત હોવાનું અહીંના લોકો કરી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ક્યાંક ને ક્યાંક ખાડે ગઈ હોય તે પ્રકારની સ્થિતિનું હાલ નિર્માણ થયું છે. જી રાકેશ, આભાર જાણકારી માટે. તો સુરતમાં ભારે વરસાદને કારણે અત્યારે જનજીવનને માઠી અસર પહોંચી છે. સુરતના વરાછા રોડ પર ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. વરાછા રોડ પર આવેલી સુપર ડાયમંડ માર્કેટમાં પણ પાણી ભરાયા છે. માર્કેટમાં આવેલી અંડરગ્રાઉન્ડ દુકાનોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે વાહન ચાલકો પણ પરેશાન થયા છે. વરાછા રોડ વિસ્તારમાં પણ આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. પાણી ભરાવાને કારણે જે બેઝમેન્ટમાં આવેલી દુકાનો છે તેમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે ત્યાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકોને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સુપર ડાયમંડ માર્કેટના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં બેઝમેન્ટમાં આવેલી દુકાનો છે એ પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે. દર વર્ષે આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ વરાછા રોડ વિસ્તારમાં આવેલ આ માર્કેટમાં જોવા મળતી હોય છે અને આ વર્ષે પણ વરસાદની શરૂઆત થતાની સાથે જ આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સુપર ડાયમંડ માર્કેટમાં પાણી ભરાઈ ગયા. બીજી તરફ રાહદારીઓને પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં ત્યાંથી પાણીમાંથી પસાર થતા જોવા મળી રહ્યા છે. વેપારીઓ અત્યારે ચિંતામાં મુકાયા છે, કારણ કે બેઝમેન્ટમાં આવેલી દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. સુરતમાં આબ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ઋષભ 4 રસ્તા પાસે વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. ઋષભ ટાવરમાં આવેલી દુકાનો છે પાણીમાં સંપૂર્ણ ગરકાવ થઈ ગઈ છે. દુકાનમાં આવેલા લાખો કરોડોના માલને પણ નુકસાન થયું છે. એકાએક વરસાદ તૂટી પડતા વેપારીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા. અંદાજિત 40 જેટલી દુકાનોમાં પાણી જ પાણીના દ્રશ્યો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. વેપારીઓને કરોડો રૂપિયાના નુકસાનનો અંદાજ છે. વેપારીઓ અત્યારે મુશ્કેલીમાં છે અને ચિંતામાં પણ છે, કારણ કે દુકાનનો જે તમામ માલ સામાન છે એ પલળી ગયો છે. લાખો રૂપિયાના નુકસાનનો અત્યારે અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. વેપારીઓ અત્યારે ચિંતામાં મુકાયા છે. લગભગ 40 જેટલી દુકાનો છે સમગ્ર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે અને અંદાજિત 40 જેટલી દુકાનોમાં પાણી ભરાઈ જતા લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું અત્યારે વેપારીઓ જણાવી રહ્યા છે. ઋષભ ટાવરના આ દ્રશ્યો કે જ્યાં દુકાનો છે પાણીમાં ગરકાવ થઈ. આગાહીના પગલે વહેલી સવારથી સુરત શહેરમાં મેઘરાજાની ધુવાધાર ઇનિંગ જોવા મળી રહી છે અને તેના પગલે ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હાલ આપણે જ્યાં ઊભા છે સુરતનો અડજણ વિસ્તારનો ઋષભ 4 રસ્તા છે કે જ્યાં વરસાદી પાણી છે તે ભરાવાના કારણે લોકોને ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો આખું કોમ્પ્લેક્સ છે તે પાણીમાં તરબોળ થઈ ચૂક્યું છે. જે બેઝમેન્ટના ભાગે જે દુકાનો આવેલી છે
એ દુકાનો છે એ પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરકાવ થઈ ગઈ છે, એટલે લોકોને અહીં કઈ રીતે હાલાકીની સાથે નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે તેની તસવીરો અહીં સીધી છે તે આપણે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। અહીં ધન ઋષભ ટાવર આવેલું છે અને આ ઋષભ ટાવરની અંદર આવેલી જે દુકાનો છે સંપૂર્ણ રીતે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે, કારણ કે અંડરગ્રાઉન્ડના ભાગે દુકાનો આવેલી છે અને જે બેઝમેન્ટના ભાગે આવેલી દુકાનો જ્યારે પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરકાવ થઈ છે ત્યારે લોકોને ભારે નુકસાની થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા રહેલી છે। પાણીમાં જે પાર્ક કરેલા વાહનો પણ ગરક છે। સુરત મહાનગરપાલિકાની ટીમ હાલ કામગીરીમાં જોતરાઈ છે, પરંતુ વરસાદી પાણીનો યોગ્ય રીતે નિકાલ ન થવાના કારણે લોકોની જે મુશ્કેલીમાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। સવારથી જ શહેરમાં દેવ દનાદન દન જે મેઘરાજા પોતાની તોફાની ઇનિંગ બોલાવી રહ્યા છે। લોકોને કઈ રીતની નુકસાની આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। આપનું નામ જણાવજો। સકલીનભાઈ, જણાવજો કઈ રીતના વરસાદ સવારથી છે અને કઈ રીતે મુશ્કેલી અને સાથે નુકસાન। हाँ, हमारी दुकान है, आखिरी दुकान भराई गई है। 7-8 लाख में माल एमने पलटी गई है कपड़ानी। કાંઈ સવારે 8 વાગે કંઈક આખું અચાનક અડધી કલાકમાં બધું ભરાઈ ગયું। ભરવાનો બચાવવાનો મોકો જ નહીં મળ્યો, ફટાફટ પાણી ભરાઈ ગયું એકદમ સ્પીડમાં। હા, મારી દુકાન બધા અમારી દુકાન ટોટલી નુકસાન થયું છે, બધું टोटली અહીંયા દુકાનનો માલ नुकसान। चाचा बताइए किस तरह का बारिश है और लोगों को किस तरह मुश्किल का सामना? अरे बहुत मुसीबत तो है ही लोगों को, इतना पानी भारी चालू हुआ 5 मिनट में पूरी बिल्डिंग भर गई है। 5 मिनट लगे बहुत 7:30 बजे चालू हुई, बस पूरा भरा गया था। तो आपने ये દુકાનોની તસવીરો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જે કપડાની દુકાન આવેલી છે અને જોઈ શકાય છે કે લાખો રૂપિયાનો માલ છે ત્યાં દુકાનોની અંદર જે છે તે સંગ્રહ કરી રાખવામાં આવ્યો હતો। વેપારીઓને તો અંદાજ પણ નહોતો કે ભારે વરસાદના કારણે જે બેઝમેન્ટની અંદર જ્યારે પાણી ભરાઈ જશે ત્યારે પોતાની દુકાનો અને દુકાનોમાં રહેલો લાખો રૂપિયાનો માલ છે તે પાણીમાં છે તે ગરક થઈ જશે અને આ પ્રમાણે નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવશે। અન્ય વેપારી પણ આપણી જોડે જોડાય છે, એમના જોડે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। આપના નામ? મોહમ્મદભાઈ, આ દુકાન આપણી છે અને 9 વાગ્યા સુધી મતલબ કાંઈ નહોતું, 10 થી 15 મિનિટમાં મતલબ ફૂલ થઈ ગયો। અહીંયા વરસાદી પાણીનો યોગ્ય રીતે નિકાલ થઈ ગયો નથી થઈ રહ્યો કારણ બધું બ્લોક છે। અહીંયા ડેમેજ સિસ્ટમ નથી। અહીંયા કે કોર્પોરેશનની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી નિષ્ફળ નથી કોર્પોરેશનનું કામ નથી કાંઈ। આમાં બહુ જ મતલબ ભરેલું બધી બ્લોક છે। અહીંયા કામ ચાલુ છે, જો અમારા જ માણસો કરી રહ્યા છે અત્યારે। શા માટે જ્યારે ઘોડા ભાગી જાય પછી તબેલાને તાળા મારવાનું કામ કોર્પોરેશન? એ તો 100% દરેક વખતે કરે છે ને અહીંયા ઘડી તો દરેક વખતે આવી જ જાય પાણી ને આની અંદર છેલ્લા 5 વર્ષથી 4-5 વર્ષથી દરેક વખતે ભરાઈ જાય। જો મોટો વરસાદ પડે એવો તરત જ પાણી ભરાઈ જાય। હમણાં ટીમ કામ કરતી? હા, તે અમે પોતાના માણસો લગાવેલા છે, જે ડ્રેનેજની લાઈન જે ગટર લાઈન છે ચોકઅપ છે તે સાફ કરે છે જાતે અને કોશિશ કરી રહ્યા છે કે એ કોશિશથી જે થોડું ઘણું પાણી ઉતરે તે ખરું એમ। બિલકુલ ખૂબ જ નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। દર વર્ષે જે પાણી ભરાવાની સ્થિતિના કારણે લોકોએ ખૂબ જ મુશ્કેલીની સાથે સાથે ક્યાંક નુકસાની સહન કરવાનો પણ વારો આવે છે, પરંતુ કોઈ નક્કર કોર્પોરેશન પાસે આયોજન ખરું? કારણ કે દર વર્ષે જ્યારે આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય કોર્પોરેશન જાણતી હોવા છતાં પણ શા માટે અજાણ બને છે? દર વર્ષે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના મોટા દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ શા માટે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી સાચા અર્થમાં પાર નથી પડતી તે એક સવાલ બનીને રહી ગયો છે। માત્ર સુરત શહેરનો આ એક વિસ્તાર નથી, શહેરના અનેક વિસ્તારો છે જ્યાં આ પ્રમાણે પાણી ભરાવાથી લોકોને ભારે નુકસાની પણ સહન કરવાનો વારો આવે છે। તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે જે રોષ છે તે હાલ ઋષભ 4 રસ્તા ખાતે જે ઋષભ ટાવરના વેપારીઓમાં જોવા મળ્યો છે। જો કોર્પોરેશન જો સાચા અર્થમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી કરતી હોય અને પાણીનો યોગ્ય અને ઝડપી રીતે નિકાલ થાય તો લોકોને પણ છે તે આ મુશ્કેલીમાંથી છુટકારો મળી શકે તેમ છે। કેમેરામેન વિરલ વ્યાસ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત। સુરતના પર્વત ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે। પર્વત ગામનો સમગ્ર માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ થયો છે। પાણી ભરાવાને કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। વર્ષોથી ચાલી આવતી સમસ્યા
ઠેરની ઠેર છે. પાલિકા તંત્ર સામે પણ લોકો ભારે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાતા લોકો પણ હવે તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પાણી ભરાવાને કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પર્વત ગામનો સમગ્ર માર્ગ છે એ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે ત્યાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો, રાહદારીઓ અત્યારે પાણીમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર બન્યા છે. લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી સમસ્યા આ વખતે પણ જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે લોકો પણ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. સુરતમાં આબ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાવાને કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઉધના દરવાજા પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે રસ્તા પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા. ઉધના દરવાજા વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા વાહનો પણ આ પાણીમાં બંધ પડ્યા હતા. પાણી ભરાવાને કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા. સુરતના ઉધના દરવાજા વિસ્તાર છે એ પણ પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. ભારે વરસાદની વચ્ચે સુરતના અનેક વિસ્તારો છે અત્યારે જળમગ્ન થયા છે. ઉધના દરવાજાના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં પાણીમાં લોકો પસાર થતા જોવા મળી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી પડેલા મેઘરાજાએ સમગ્ર શહેરને ગમરોડ્યું છે અને જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. હાલ આપણે જ્યાં ઊભા છે સુરતનો બેડરોડ વિસ્તાર છે કે જ્યાં વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે સૌ કોઈ લોકો પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે અહીં મુંબઈ જવા માટે નીકળેલા એક व्यक्ति अपनी जोड़े उपस्थित है, તેમના જોડે સીધી વાત કરીશું. आपका नाम? भरा है योगेश. मेरा नाम योगेश गिंदलगिरी है. मैं मुंबई में रहने वाला हूँ. सूरत में मामा की इधर आया था मैं, और आगे पानी इतना भरा हुआ है तो आगे कोई जाए मत. बहुत रिस्क है बच्चे लोग के लिए. कितनी मुश्किल में से बाहर आए? 3 घंटे से आगे चल के इधर तक पहुँचे. सुबह से निकले, अभी जा रहे स्टेशन. अभी गाड़ी मिलना मुश्किल है. तो बिल्कुल मुंबई जवा माटे जे व्यक्ति है તે વેડરોડ વિસ્તારમાંથી સંબંધીના ત્યાંથી નીકળ્યા હતા અને પગપાળા ચાલી અને ત્યારબાદ તેઓ છે તે અહીં વેડરોડ 4 રસ્તા પહોંચ્યા છે. પરંતુ જે પ્રમાણેની મુશ્કેલીનો સામનો અહીંના લોકો કરી રહ્યા છે, બહારથી આવેલા લોકો કરી રહ્યા છે, તે સમજી શકાય છે કે કમર સુધીના જ્યારે પાણી ભરાયા હોય ત્યારે સામાન્ય વ્યક્તિએ જો કોઈ કામકાજ માટે નીકળવું હોય તો કઈ રીતે નીકળી શકે. દર વર્ષે સુરતના વેડરોડ વિસ્તાર એ જ વિસ્તાર છે કે ગત વર્ષે પણ વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે લોકોએ ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કર્યો હતો. ત્યારે આગળ જવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે પાણી કેટલી હદે અહીં ભરાયા છે. તમામ જે દુકાનો છે એ દુકાનો પણ પાણીમાં ગરક છે. વાહનો મૂકેલા છે એ વાહનો પણ વરસાદી પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરકાવ થઈ ગયા છે. એટલે સુરત શહેરમાં જે હજી તો ચોમાસાની શરૂઆત છે અને તે પહેલાં જ જે વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે જે લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે તેની આ જે વરવી વાસ્તવિકતા છે તે અહીં જોવા મળી રહ્યા છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દર વર્ષે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી તો કરે છે, પરંતુ કામગીરી માત્ર ને માત્ર કાગળ પૂરતી અહીં જોવા મળી રહી છે. લાખો કરોડો રૂપિયાનો જ્યારે ટેક્સ લોકો પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે અને આ ટેક્સના પૈસા વસૂલવા છતાં જો લોકોને પડતી હાલાકીમાંથી મુક્તિ ન અપાવવામાં આવે તે સમજી શકાય છે કે લોકોનો રોષ છે જે તંત્રની કામગીરી પ્રત્યે ક્યાંક ચોક્કસથી જોવા મળે. હાલ દૂર દૂર સુધી આપ જોઈ શકો છો કે કમર સુધી પાણી છે તે અહીં ભરાયા છે. એટલે હજી તો આ વેડ રોડ વિસ્તાર છે ને આગળ પંડોળ વિસ્તાર છે અને તેની આગળ સિંગનપોર 4 રસ્તા આવે છે. એટલે આ તમામ વિસ્તારો છે તે વરસાદી પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરક થઈ ગયું છે અને તેના કારણે અહીંથી પસાર થવું પણ સામાન્ય વ્યક્તિએ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. લોકો જોડે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપકા નામ? કિશન. બતાવો કઈ રીતના આગળ પરિસ્થિતિ છે? પાણી ભરેલું છે થોડુંક ગોઠણ સુધી. ચાલવામાં તકલીફ નથી, પણ બાઇક ને વાહન ને કોઈ ચાલે એવું નથી. કેવી મુશ્કેલી? મુશ્કેલી તો નથી બહુ, કુદરતી છે એવું તો થોડું ઘણું થવાનું. વરસાદી પાણીનો નિકાલ થવો જોઈએ તે લાગી રહ્યું છે? હા, થવો જોઈએ. આ થઈ નથી રહ્યો, થવો જોઈએ. કોર્પોરેશનની ક્યાંક કચાશ બાકી રહી ગઈ પ્રી મોન્સૂન? એવું તો નથી લાગતું, પણ આ પાણી વરસાદ જ એટલું પાણી પડેલું છે તો કઈ રીતે થવાનું? તો
અહીં વરસાદી પાણીનો ઝડપી નિકાલ जो खरा किस तरह मुश्किल का सामना कर? हाँ बहुत मुश्किल करना पड़ा। अभी बच्ची स्कूल में फंसी है, स्कूल आने के लिए जाना है। कितना पानी भरा है? बहुत ज़्यादा है, पूरा आधा डूब गए थे। टाइम हुआ होगा घर से निकलने में? आधा घंटा लग गया है, वो सामने से आई हो ना इसके लिए। બિલકુલ જે શાળામાં જ્યારે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે ત્યારે બાળકોની ચિંતા પણ વાલીઓને સતાવી રહી છે, એટલે જે મહિલા છે તે પોતાની બાળકીને શાળાએ લેવા માટે નીકળી છે અને અડધો કલાકથી પણ વધુ સમય થઈ ગયો છે કે ઘરેથી નીકળ્યા બાદ તેઓ શાળા માટે પહોંચી રહી છે। બીજી તરફ તસવીરો જોઈ શકો છો કે પોલીસ PCR વાન અડધી ડૂબી ચૂકી છે। વરસાદનું જે જોર કઈ રીતનું સુરતમાં જોવા મળી રહ્યું છે તેની આ તસવીર આપ જોઈ શકો છો કે વેડ રોડ વિસ્તારમાં પોલીસ PCR વાન પાણીમાં અડધી ગરકાવ થઈ ગઈ છે। પાણીમાં અડધી ગરકાવ PCR વાન જોવા મળી રહી છે, જે બતાવે છે કે સુરત શહેરમાં મેઘરાજાની તોફાની ઇનિંગના કારણે સૌ કોઈ લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે। સુરત શહેરનો એકમાત્ર આ વેડ રોડ વિસ્તાર નથી, પરંતુ સુરતના સિંગલપોર વિસ્તાર છે, કતારગામ વિસ્તાર છે, કાસાનગર વિસ્તાર છે, હરિદર્શનનો ખાડો છે, આ સિવાય અડાજણ છે, રાંદેર છે, આવા તમામ વિસ્તારો છે અને આ વિસ્તારો સંપૂર્ણ રીતે પાણીમાં છે તે ગરક થયા છે। પોલીસ PCR વાન પણ હાલ જે પાણીના અંદર જે ગરકાવ જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ જે વાહનો છે એ વાહનો પણ આ પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરકાવ થયા છે। સુરતમાં હજી તો વરસાદની પ્રથમ ઇનિંગ કહી શકાય, પરંતુ હજી તો જે વરસાદની સંપૂર્ણ સિઝન બાકી છે, એટલે એ સમય દરમિયાન સમજી શકાય છે કે વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે લોકો કઈ રીતે મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે। સુરત મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી ક્યાંક ને ક્યાંક ચોક્કસપણે કાગળ સીમિત રહી ગઈ હોય તે આ તસવીરો બતાવી રહી છે। કેમેરામેન વિરલ વ્યાસ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત।